الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك وصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Mari sama-sama kita bertasbih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Kita sambung hadis ke-40. Arak ibu segala kejahatan. An Abdullah bin al-Harith an abihi qala sami'tu Uthman radhiyallahu anhu yaqul ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Innahu kana rajulun mimman khala qablakum ta'abbad فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال فاسقيني من هذا الخمر كأسا فسقته كأسا. قال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. رواه النسائي. Artinya daripada Abdullah bin Harith, daripada bapanya berkata, aku mendengar Sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu berkata, hindarilah arak, sesungguhnya ia ibu segala maksiat. Kerana pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang kuat beribadat, abidlah, tapi dia bukan alim. Dan ada seorang perempuan jahat yang mahu lelaki itu menidurinya. Perempuan menggoda dia, macam cerita Juraij juga. Lalu perempuan ini merancang satu helah. Beliau mengutus hamba perempuannya ke rumah lelaki itu dan berkata bahawa dia ingin bersyahadah, iaitu memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah. Dua kalimah syahadah.
helah dia lah. Maka si abid ini pun pergi bersama hamba perempuan itu ke rumah perempuan jahat. Tak apa, dia kata nak masuk Islam kena pergi ya. Itu perangkap. Orang jahat ni kadang-kadang dia buat perangkap. Dia jadi macam iblis. Talbisu Iblis, ada satu kitab, tipu daya iblis. Dulu ada perempuan Melayu yang dimurtadkan jadi Hindu. Perempuan Melayu ni baik dengan Hindu. Hindu kata, saya nak belajar Islam. Saya nak belajar dengan you tentang Islam. Perempuan ni pun seronok lah. Selalu mereka tackle anak-anak mami. Hindu ni tackle anak mami. Mami cerah sikit, kalau Hindu gelap lagi. Jadi dia tackle. Budak ni pun makin rapat ajak tentang Islam. Pi library sekali. Kadang di taman-taman bunga pun baca buku cerita tentang keindahan Islam. Cerita tentang keindahan Islam. Lama-lama bercinta. Cinta dengan India Hindu. Cinta dengan India Hindu. Mengajak Islam. Cerita Islam. Maknanya mereka nak kahwin dengan perempuan tu. Jadi Hindu ni, dululah. Tahun hujung tahun 90-an ni. Dekat-dekat tahun 2000 tu banyak kes. Anak dara Melayu ikut Hindu. Duk tengok pula filem Hindustan. Bila cinta kena ikut laki. Lari rumah. Jadi daripada niat asal dakwah. Kawan tu kata nak belajar tentang Islam. Laki tu kata nak masuk Islam. Jadi duk ajak. Meratalah jumpa di perpustakaan tu. Berbelah-belah kali dah. Kadang-kadang ajak makan sekali. Sambil makan, sambil cerita Islam tu. Apa, ceramah lah perempuan ni. Kononnya dia macam ustazah lah. Lama-lama jatuh hati. Belajar di perpustakaan, belajar di taman bunga, belajar di kedai-kedai makan, cerita tentang Islam. Akhirnya belajar di homestay, belajar di hotel, berdua-duaan. Naya anak mami tu. Memang kes dulu kan, ada peguam Zulkifli Nordin biasa cerita banyak kes dululah. Anak mami cantik lawa kan. Ini pun nak tackle. Jadi akhirnya itu kata tak ada iman tak kukuh. Akhirnya duk rapat pi hotel belajar tentang Islam di hotel, bilik hotel berdua-duaan. Apa jadi? Jadi yang terjadi. Hasala ma hasal. Akhirnya berzina. Berzina Hindu dengan perempuan Islam. Bila berzina mengandung. Bila mengandung Hindu ni kata saya belum dapat hidayah. Tuhan belum buka hati saya untuk masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, kahwin boleh tutup aib tu. Mengandung dia tak mau bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab Tuhan belum buka hati. Dia sudah mengandungkan perempuan tu. Perempuan ni pula takut malu. Dan ada cinta. Kalau you betul-betul cinta dengan I, you kena ikut I. Dalil dia filem Hindustan. Isteri, perempuan kalau cinta suami, perempuan kalau cinta lelaki, kena ikut lelaki. Dalil bukan Quran hadis, dalil filem Hindustan. Akhirnya perempuan ni pun serba salah. Perut makin besar. Takkan dia nak beranak anak luar nikah. Dia sayang dekat lelaki tu. Dia cinta. Ikut lelaki tu lah. Jadi apa? Jadi Hindu lah. Tu cara-cara orang buat perangkap. Perangkap ni bahaya kalau kita tak hati-hati. Arab kata kalimatu haqqin. Dia cakap tu benar. Cakap jujur nak masuk Islam. Saya nak belajar Islam. Pasal apa nak belajar berdua-duaan? Belajar ni boleh cara. Jangan berdua-duaan. Nanti dia akan timbul bibit-bibit cinta. Cinta berzina.
dia berzina. Mula liqa, jumpa, senyum, ibtisamun. Mula senyum, orang Arab kata. Lepas senyum, faliqaun, bertemu. Bila dah bertemu, fakalamun, sembang menyembang. Bila dah sembang, panjang cerita. Pegang berpegang. Akhirnya berzina. Lepas itu murtadlah perempuan. Na'udzubillahi min zalik. Asal dia nak tarik lelaki tu masuk Islam, lelaki tu tarik dia jadi kafir. Berat tu. Ni orang yang abid ini dia pun tak alim. Orang ajak pergi rumah perempuan, dia pergi. Tak boleh pergi. Jatuh pahit. Kena pangkap. Setan yang ajak. Itu kata tablisul iblis, gula-gula iblis. Iblis yang duk bagi idea, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, kan? Iblis. Allahu Akbar. Kalau orang sakit, kawan saya ada perubatan Darul Syifa, Dr. Haruddin, Allah yarhamu. Kalau orang sakit, dia kena pergi pusat rawatan. Itu displaynya. Perawat tak akan pergi rumah. Terutamanya pesakit perempuan. Takut dia buat sakit, pergi rumah, bahaya. Pergi rumah dia, kita nak rawat dia dalam rumah, dia duduk sorang-sorang pula. Oh, bahaya. Dia nak rawat, dia kena mai pusat rawatan. Bawa keluarga. Bertemankan suami, bertemankan anak lelaki. Macam tu. Ada syarat-syarat dia bagus. Kawan saya cerita lah. Dia tak akan pi kalau orang panggil. Kena mai. Kalau dia pi pun, dia pi rombongan. Tapi orang. Takut orang buat perangkap. Saya dulu waktu duduk di Dirang dulu, ada seorang ni, dia WhatsApp saya. Dia kata dia janda. Tak tahulah dia tipu ke apa, scammer ke apa. Dia kata saya janda. Suami mati. Anak ada seorang kecil lagi. Dia kata, Ustaz, boleh tak? Mai rumah saya ni sakit ni. Sakit mental dia kata. Sakit mental, jumpa pakar sakit mental lah. Saya bukan pakar. Dia kata, mai rumah Ustaz. Saya jumpa gambar Ustaz ada kad doa, dia kata. Dia jumpa dia Ustaz di satu masjid. Dia kata, tengok muka Ustaz pun dah kurang dah sakit saya. Tu ayat lah tu. Tengok muka Ustaz ada kad doa, dia kata ada orang tinggal di masjid. Kad doa tu lah zikir pagi-pagi, tasbih subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Kita ajak orang beramal tu, fadilatnya sangat besar. Dia kata, saya tengok doa tu, saya tengok ada muka Ustaz, ada nombor telefon Ustaz. Saya tengok tu pun hilang banyak masalah derita saya ni. Dia mental. Dia kata lah. Saya pun syok jugalah dapat ayat macam tu kan. Tengok muka Ustaz ni, dia kata Allah, lega banyak dah. Tapi duk sakit lagi. Ustaz mai lah. Saya tak pi. Tu saya tanya kawan saya, Darul Syifa. Tak hampi ya. Dia ni bagi nombor. Kawan saya pun kata aku tak pi. Kami ada disiplin. Kalau dia sakit, dia mai pusat rawatan. Tambah-tambah dia kata dia duduk seorang. Dia dengan anak kecil lagi. Dia kata dia janda, suami mati. Dia kata dia ada masalah lah. Naya kalau kita pi. Pi sekali dia selok kain ke, dia buat gila ke, dia buat gila. Lepas tu ada orang ambil gambar pula. Dia peluk kita ke. Dia upah orang seorang tangkap gambar. Tak pasal-pasal. Lepas tu dia ugut kita. Dia ugut kita. Kami akan viral gambar ni. Kalau Ustaz bayarkan kami 50,000. Tak bayar viral. Kita pula jadi hidup dalam masalah. No? Jaga-jaga. Orang ni macam-macam. Macam-macam jenis, no? Orang ni macam-macam jenis. Manusia ni bukan kita nak cerita perempuan jahat, lelaki pun jahat juga. Perangkap iblis itu kena berhati-hati. Tak lama, beberapa minggu lepas ke 2 minggu lepas, yang ni jenis messenger Facebook. Dia tengok, ni lah page saya yang baru ni, Ustaz Zamri Abu Hazim ni, dia personal messenger Facebook, FB. Assalamualaikum, saya orang Terengganu. Ni Terengganu pula. Saya pun Waalaikumsalam. Dia kata saya ada masalah, malu nak cerita. Malu-malu pun dia cerita juga. Saya ada satu masalah, kemusykilan agama, dia kata. Kemusykilan agama. Malu nak tanya. Dah malu tu saya tanya.
Saya tak kata lagu tu. Saya kata ada masalah apa? Ingat masalah hukum hakam. Dia kata masalah rumah tangga. Suami dia ni tak layan dia. Berapa bulan dah kahwin. Saya masih muda. Dia main cerita-cerita macam tu. Dia main cerita-cerita macam tu. Dia main cerita kata saya ni sebagai manusia saya bernafsu. Saya ni macam ni. Suami tak layan. Suami kira pegang handset saja. Di mana kekurangan saya. Dia hantar gambar dia sekali. Tu dia Saya muda lagi ustaz. Apa kekurangan saya? No, tak minta gambar pun, main hantar gambar. Saya kata ni gambar dengan tak pakai tudung ni pak. Okey ustaz, gambar tudung pun ada. Hantar lagi. Ni gila dah ni. Kadang-kadang scammer. Kita kena peringat. Rasa macam nak kahwin lain lah. Sebab nafsu tak tertunai lah. Saya pula jenis. Dia kata tak tahulah. Tak terkawal nafsu lah. Tu dia. Saya terus belak. Mula layan juga saja nak tengok akal dia. Ni kuih teruk lah. Kuih teruk. Ni kalau kita layan, dia duk hantar gambar, kita pun terang sikit ke, dia hantar. Mereka boleh screenshot perbualan kita. Mereka boleh screenshot. Lepas tu mereka boleh buat viral kan. Ni ustaz ni ustaz. Mampu. Dia takkan padam. Nak padam banyak duit ke apa ke. Mampu kita. Jahat tu. Siap dia create temu janji. Create appointment. Dia hantar my create appointment. Kalau saya klik tu, mana saya ada temu janji dengan dia. Bahaya. Baru 2 minggu lepas. Ini cerita perempuan ni nak tangkap. Dia ni kuat ibadat. Kita pula duk mengajak. Dia masuk page ni tengok ustaz cik mengajak. Baca hadis, tanwir masalik, fiqah apa semua. Duk ayat dengan dia. Dia cerita dia bernafsu. Minta maaf cakap dia cerita tu saja nak bagi kita bayang. Dia kata dia tengok, minta maaf cakap minta maaf. Dia kata botol deodoran tu dia tengok pun satu macam dah. Tuan-tuan faham sendiri. Ayat dia panjang lagi. Dia kata saya pegang botol deodoran ni apa dot ni lah. Saya tengok peninam. Mula-mula saya saja nak tengok. Nak tengok dia punya akal dia ni. Tanya apa masalah? Kesian lah kak cik. Pi lah mahkamah saya kata. Pi jumpa pakar undang-undang. Pi. Dia kata pi dah. Ni pun birokrasi. Ni pun tak layan apa semua. Saya tengok botol deodoran pun dot. Apa dia ni? Dia nak bagi kita terbayang dia tu macam mana. Apa semua gambar pun dia dah hantar dah. Kita tak minta pun. Dia nak tunjuk dia gersang. Ayat dia tu. Saya gersang. Lepas tu. Boleh tak kalau saya minta cerai, saya nak cari lelaki lain. Lelaki lain tu seolah-olahnya dengan kita lah. Kod lah. Kita layan, dia pun boleh screenshot. Kita layan, kita pun hantar gambar kita kat dia. Dia pun hantar gambar kat kita. Cakap yang intim, yang yalah seksual punya bersembang ni. Seronok lah sembang. Bahaya. Saya block tu. Mungkin ada siapa-siapa yang terkena macam ni. Jaga-jaga. Hak tu lah yang duk timbul fitnah. Orang akan kata ustaz ni guni. Kadang-kadang mereka yang buat. Mereka nak pengaruhi kita. Mereka nak ni ajak bersembang. Akhirnya dia jadi bercinta di alam ni lah kan. Tu. Jadi saya waktu duduk ustaz dulu orang sakit ajak pergi rumah. Saya tak pergi. Hak tu jenis WhatsApp. Hak ni jenis messenger Facebook. Dia tahu dia cari. Orang macam ni dia tangkap je ni boleh duit banyak. Saya nak tutup malu saya. Dan takut dia dedah kan, mungkin dia akan minta duit. Kita pun terpaksa bagi kan. Bagi pun tak cukup, dia duk ugut lagi. Naya. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Tu cerita pengalaman lah. Kok tuan-tuan pun ada pengalaman. Ada siapa-siapa duk WhatsApp ataupun ni kita kena cepat hidup. Kan dia bawa main dia masalah agama, masalah rumah tangga. Jaga-jaga. Ataupun dia kata dia bukan Islam, dia minat nak masuk Islam. Kena berhati-hati. Dakwah tu bagus. Salah langkah buruk padanya. Kena dekat kita. Na'udzubillahi min zalik. Minta jauh. Itu yang kena orang baca hizib, baca ma'thura, perlindungan. Perlindungan ni bukan mesti orang dengki kat kita, orang nak tikam kita, orang nak bunuh kita. Tak mesti macam tu. Kadang-kadang orang nak pejatuh kita.
Ada caranya. Allahu Akbar. Jadi perempuan ni dia merancang. Merancang nak burukkan lelaki ni. Nak jatuhkan maruah lelaki ni yang dikenali orang baik. Kuat beribadat. Dia buat. Suruh orang pergi panggil. Dia kata dia nak masuk Islam. Yang lelaki ni pun pi buat apa? Tak boleh pi. Kalau pi pun tak boleh masuk rumah perempuan. Tak boleh masuk. Tak ada mahram, tak ada lelaki, tak boleh masuk, bahaya. Lelaki ni kira kalau dakwah la an yahdi Allahu bika rajulan, kalau kamu berjaya mengislamkan seseorang, kamu berjaya usaha dakwahmu, ada orang masuk Islam dapat hidayah, itu lebih baik daripada memiliki unta merah. Banyaklah dalil dalam kepala kan. Memang betul, tapi kena jaga-jaga. Rangkap. Dia pergi lelaki ni pergi. Pipi tengok perempuan lawa. Selepas dia memasuki rumah perempuan itu, hamba itu menutup satu demi satu pintu. Tu dia. Tanpa pengetahuannya. Sehingga dia sampai di hadapan perempuan yang sangat jelita. Di sebelah perempuan itu terdapat seorang hamba lelaki. Dan arak dalam satu bekas. Hamba perempuan ni dia sedia dah arak. Budak kecil hamba dia ni dia sedia. Apa dia nak buat? Kemudian perempuan itu berkata, sesungguhnya demi Allah, aku menjemputmu ke sini bukan untuk memeluk Islam. Tetapi aku ingin memberi pilihan kepadamu. Pilih, ada 3 ni. Sama ada kamu berzina denganku, atau meminum segelas arak, atau membunuh budak ini. Jika tidak, dia akan dibunuh. Dia paksa. Tidak, hang kena bunuh. Hang buat salah satu, tak kena bunuh. Maka lelaki itu berkata, dia jahil. Dia tak boleh. Dia bukan darurat lah. Dia tak boleh. Dia kata apa? Dia kata tuang lah, dia pilih tu. Itu paling senang. Bunuh orang, dosa besar. Dosa dengan orang. Berzina pun nanti jadi mengandung, dapat anak semua, celaru semua ni anak zina. Dia pilih minum arak. Lelaki itu kata, tuanglah. Mai secawan, mai secawan. Macam Radik. Tuangkan segelas arak untukku. Selepas meminum segelas, beliau minta segelas lagi. Pula dah minum segelas. Dia kata, mai lagi. Mai lagi. Minta segelas. Dan beliau terus berkata, tambahkan lagi untukku. Sehingga akhirnya minum banyak gelas, penin dia penin. Dia bubuh pil apa tak tahulah, naik syahwat. Pil kuda ke apa ke orang kata kan. Kita dengar nama, kita pun tak tahu. Bubuh dalam tu, dia minum-minum, dia naik syahwat, dia berzina pula. Dah, la ilaha illallah. Pil khayalan ke apa ke. Sehingga akhirnya beliau berzina dengan perempuan. Dah berzina, dia rasa malu. Dia bunuh budak tu pula dah. Budak tu ada sebelah. Budak tu duduk tengok. Takut budak ni pecah rahsia dia. Bunuh. Dengan minum tu, menyebabkan dia berzina, menyebabkan dia membunuh. Tiga sekali. Itu panggil Ummul Khaba'ith. Ibu segala kejahatan. Dan penin tu dia habis. Mabuk. Macam orang isak dada. Orang kena gam. Take pit apa semua ni lah. Bila ni apa penin macam tu. Nak beli mahal. Barang tu nak beli mahal. Jadi apa? Jadi curi pula. Mencuri. Mencuri kadang-kadang ada orang nampak. Dia bunuh orang. Ugut. Kalau tak bagi sanggup bunuh. Mak sendiri pun dia berugut. Buah pisau ni. Mak nak duit. Dia nak beli benda tu. Kerana benda ni kita minta jauh lah. Ya Allah. Jauhilah anak-anak kita. Cucu cicit kita. Ya Allah. Jauhilah daripada arak, judi, dadah. Perkara-perkara yang mengkhayal dan memabukkan. Ya Allah. Jauhkan. Jauh lah. Dia kena tu, dia jadi penin, dia perlukan mahal, dia sanggup buat apa saja. Sanggup buat apa saja. Kisah Barsisa ni betul tak? Ustaz Syazwan tanya. Ya, dimuatkan dalam kitab-kitab tafsir. Mungkin betul lah banyak kitab tafsir. Dia satu hikayat, nak cerita lebih kurang macam ni jugalah. Nak cerita macam ni juga. Jadi hikayat ni kalau tak bercanggah dengan akidah kita, dan boleh ambil pengajaran, kita boleh ambil, kita boleh terima. InsyaAllah betul cerita-cerita macam tu.
Dia minum, dia bersyahwat, dia berzina, lepas tu dia bunuh budak. Hamba tu dia bunuh. Oleh itu ni perkataan Sayyidina Uthman, oleh itu hindarilah arak. Jangan. Arak, dadah, ganja, jauh. Tak simpanglah ya Allah. Jauhilah keturunan kita daripada perkara yang macam ni. Sesungguhnya tidak berhimpun iman dan ketagihan arak. Dia beriman, dia ketagihan arak. Dah. Kalau dia ketagih, iman dia ni nipis sangat. Bukan makna dia kafir lah. Ketagihan arak menyebabkan iman dia berkurangan. Bila iman berkurangan, dia mencuri. Tu Nabi kata, la yasriqus sariq wa huwa mu'min. Tak akan mencuri kalau orang tu iman dia kukuh. Wala yazni zani wa huwa mu'min. Tak akan berzina kalau orang berzina tu iman dia kuat. Iman lemah, iman nipis, itu sebab berzina, sebab curi. Kalau iman kuat, dia tak buat benda-benda macam. Kalau iman kuat, dia amanah. La imana liman la amanatalah. Orang tak amanah ni kerana la iman. Imannya tidak tebal. Imannya tidak kukuh. Kalau iman tebal, kukuh, dia amanah. Dia tak akan ambil hak orang. Dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Itu orang amanah. Jujur. Tidak berhimpun iman dan ketagihan arak, melainkan salah satu sifat akan mengeluarkan sifat yang satu lagi. Keterangan, arak diharamkan dalam semua syariat yang dibawa oleh para anbiya. Semua. Bahkan agama-agama yang dah terpesong sekarang pun mengharamkan arak. Cuma penganut-penganut ni pun yang minum. Kita tak boleh halang. Bukan Islam ada hak untuk minum arak. Tapi bukan minum arak sampai mabuk, bawa kenderaan langgar orang. Minum di tempat-tempat yang tertutup. Tapi secara insafnya, semua agama, semua ajaran mengharamkan dua benda ni, arak dan judi. Pergi ceklah agama lain pun. Tak boleh arak. Tapi dah dia punya ulama-ulama ni menafsirkan boleh, benda tak boleh dalam kitab ni pun tak boleh. Hindu tak boleh minum arak, Buddha tak boleh minum arak. Orang yang mengaji muqaranatul adyan, perbandingan agama, ada persamaan. Kita agama yang betul, inna dina indallahil Islam, agama yang betul satu je Islam. Hak lain tu sebenarnya terpesong. Ajaran lah, dia bukan agama, dia ajaran. Ajaran yang terpesong daripada hakikat yang sebenar. Sesat. Tapi walaupun sesat mereka, judi tak boleh. Agama lain tak boleh judi. Judi membawa keretakan rumah tangga. Bergaduh anak isteri, bercerai. Arak pun serupa. Tapi dah tafsiran ilmuwan mereka, tok guru ni pun kata, lain kitab, mereka pun tak ngaji kitab, kita ni ngaji. Mereka serah kat padri-padri. Hak tu je, golongan yang mengaji ni golongan agama je. Kita fardu ain. Mana fardu ain? Orang awam kena mengaji, orang kampung, orang bandar, hal-hal agama ni semua kena mengaji. Kena ambil tahu. Kalau tak jadi alim pun kena thaqafah ammah. Kena ada tasawur Islam. Pemikiran Islam, faham keseluruhan Islam tu. Tak mendalam pun tak apa. Yang penting kita melalui semua tajuk-tajuk dalam hukum hakam agama. Aku biasa dengar ni, biasa dengar ni. Ni pun punya agama lain. Ni lah serah kat padri-padri hal agama. Da' li qaisar, ma li qaisar. Pemimpin-pemimpin politik pula serah kat ni pun nak merintah macam mana pun. Politik asing, agama asing kan. Itu sekular. Hak pemimpin, hak merintah lah, tipu ke mana pun tak apa. Hak agama ni dalam rumah ibadat saja. Keluar daripada rumah ibadat, boleh menipu, boleh rasuah, boleh nu. Dalam rumah tu, bagui. Kita tak. Kita agama dalam kehidupan. Agama dalam kehidupan. Baik, semua syariat mengharamkan arak. Mereka tak boleh kata kami halal lah. Hak tu dakwaan mereka. Tafsiran mereka saja. Oleh itu, kerajaan Islam boleh membenarkan, tidak boleh melarang mereka nak buat, tapi terkawal lah. Terkawal. Di peringkat Islam, awal Islam dulu pun arak ni diharamkan berperingkat-peringkat. Bukan secara drastik kan. Mula-mula Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala bagi tahu arak ni ada manfaat dan mudarat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mudarat arak dan judi lebih besar daripada manfaat. Peringkat pertama ni cuma keterangan.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kamu tentang arak dan judi. Qul, kamu jawab, fihima ithmun kabir. Arak judi itu mudaratnya besar. Wa manafi'u linnas, dan terdapat sedikit manfaat untuk manusia. Manfaat judi kalau menang, untung, manfaat lah. Manfaat arak bila stres minum, dia boleh tidur. Bila dia tertekan, dia minum, itu manfaat dia. Tapi Allah bagi tahu, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi mudaratnya lebih besar. Ada masalah tunggang arak, memang hilang masalah. Tidur, lepas jaga nanti, masalah tak hilang pun. Tak hilang masalah minum arak. Main judi seronok dapat duit. Bila kalah, merana juga. Bukan nak menang selalu. Jadi Allah hanya bagi tahu. Ada baik, ada buruk. Buruknya lebih daripada baik. Rakaat pertama. Rakaat kedua, Allah larang. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan dekati salat. Jangan dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Sebab ada sahabat yang mabuk pergi semayang, baca pun ikut dan baca qul ya ayyuhal kafirun tu, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum wala ana wala antum wala ana. Tak jumpa nak buh tang mana las lakum dinukum waliyadin ni celaru. Ada sahabat yang jadi imam. Bukan di Madinah, di pinggir-pinggir Madinah pun ada masjid-masjid kecil ni. Ada sahabat yang jadi imam, duk pusing tu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum. Sakit. Wala ana wala antum wala ana. Makmum belakang ni pun pening juga. Nak tegak ni pun okey lah ikut. Lama semayang. Lakum dinukum waliyadin tara datang. Tak tahu nak khitam, nak tutup surah tu tak mana tak tahu. Nak perhabis surah tu kat mana tak tahu. Oh, jadi macam tu. Penin. Allah tegur. Allah kata lepas ni, la taqrabus salah. Jangan dekati salat. Wa antum sukara. Kamu dalam keadaan mabuk, jangan. Maknanya, dekat-dekat waktu salat, jangan minum arak. Sekali kalau minum, dia terbawa-bawa penin tu. Semayang tu, bawa sampai masuk dalam semayang. Tu penin tu. Ni pun dah mula dah. Minum ni, lepas insya baru ni pun minum. Kalau pagi dia pun minum lah. Kalau dalam pukul 12 tu tak minum dah. Sebab sekali nak main zuhur. Mulut pun busuk, penin pula. Tak mau, ni pun nak khusyuk. Dia pun dah mula dah. Tinggal pelan-pelan. Lepas tu baru haram terui. Fajtanibu. Tinggalkan arak. Total haram. Mutlak. Haram ni dia ada kaitan dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ada beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan diri aku, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Antaranya arak tu, dia lalu kod lorong-lorong Madinah, dia tengok ada satu keluarga ni, dia family dia bakar unta, minum teh apa bakar unta kan. Dia lalu kat tu. Dia pun duk bakar unta. Dia pun panggil dia. Ya Sa'ad, mai. Mai lah makan sekali. Mai minum sekali. Dia pergi lah. Bukan minum teh, minum arak. Makan unta, minum arak. Unta panas, arak panas. Tu jadi pening teruk. Dia pun panggil dia. Mai makan. Dia pun duk bakar unta. Ni tulang apa ni? Tulang rusuk lah. Tulang paru-paru ni. Tulang rusuk ni. Dia pun duk bakar lah. Seorang sekeping, seorang dua keping ni. Tulang tu. Lepas tu makan lah. Lembut lah tulang tu. Tulang unta. Makan itu minum arak. Dia pun panggil dia. Dia pun singgah. Dia pun minum juga arak. Waktu tu tak haram ni. Bila minum. Dia mula nak penin tu. Dia pun mula bincang. Okay. Kita bahas. Kita bincang. Muhajirin dengan Ansar. Ayyuhuma afdal. Orang Muhajirin dengan orang Ansar mana lebih baik? Muhajirin baik ke Ansar baik? Sa'ad bin Abi Waqqas dia pun pening, tapi dia taklah pening sangat-sangat lagi. Dia masih siuman. Dia orang Muhajirin. Jadi dia kata Muhajirin baiklah. Sebab Muhajirin bersusah payah meninggalkan Mekah, tinggal tanah air, tinggal keluarga apa semua, berpisah daripada kampung halaman, susah payah main duduk Madinah. Muhajirin lebih baik. Sebab dia orang Muhajirin. Mereka ni hak duk makan ni, mereka orang Madinah. Mereka kata, tak, orang Madinah lebih baik. Sebab kami sediakan
Kami bagi rumah, kami bagi tanah, kami tak anggap kamu sebagai pendatang. Kami anggap kamu ni muhajirin, berhijrah. Kami bagi penempatan. Kami layan dengan baik. Kami baik lah. Kalau kami tak bagi semua ni, hampa nak duduk mana? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kata, "Dak, muhajirin baik lagi." Ha, tengok. Dia mula. Dalam kepala penduduk Penin lah. Duk panas Muhajirin baik. Lepas dia kata, hang cermat sikit. Hang main ni Madinah tau. Ni tanah air kami. Kami yang bagi. Kami orang Ansar. Dia kata, "Dak." Aduh, dak. Tadi bagui. Ni panggil dia main makan sekali. Makan unta. Bila dah panas tu, ni ketua keluarga ni ambil tulang unta hak usuk tu. Kan dah makan dah daging. Tinggal tulang panjang. Dia bukan jenis kerat, tulang panjang. Dia ambil tulang tu, kata Sayyidina Sa'ad, dia pukul aku, kena muka aku. Cedera hidung ni, kena hidung berdarah. Dia bagi piak. Dia pun penin, tapi dia tak teruk sangatlah, dia masih ni, dia pergi jumpa Rasul. Dia kata hidung saya berdarah, bergaduh dengan mereka. Mereka panggil saya makan, diakhiri dengan pergaduhan. Cedera tak, luka tak. Pasal apa jadi betra tu, Nabi kata? Pasal minum arak lah, punca dia. Minum arak. Itu tengkak jadi panas. Emosi. Maka turun ayat. Allah haram tu. Nak semayang ke, tak semayang ke, arak ni najis. Rijs min amali syaitan. Amalan syaitan. Fajtanibuh. Tinggalkan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Okay. Maka di Madinah tu pakat tuang arak. Pakat pecahkan tempayan. Tempayan tu pun dia pecah. Hak simpan arak tu ni pun tak mau tengok dah arak ni. Tuang. Sampai jadi lecah. Jadi macam banjir lah. Ayak-ayak kot lorong ni. Ayak arak. Dia tuang habis. Tuang. Pasang. Dia pukul tempayan. Dia tak mau. Turun. Nabi kata tinggal. Semua kata tinggal. Tak ada kata ni ada saki baki kami minum kabir dulu. Tak ada. Semua mematuhi arahan Allah. Baik. Jadi 3 peringkat lah pengharaman arak. Itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyaklah sababun nuzul berkaitan dirinya. Antaranya dia dengan mak dia paksa dia suruh kembali kepada kafir kan. Itu turun ayat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mak ke ayah ke paksa kafir, jangan taat. Tak boleh ikut. Tapi kena buat baik dengan mak ayah. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Di dunia buat baik juga. Hormat mereka sebagai ibu ayah. Paksa suruh kafir janganlah. Itu pun turun dekat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada banyak lagi lah. Dalam kitab Adabul Mufrad kita akan jumpa hadis Sayyidina Sa'ad menyenaraikan beberapa ayat. 6 ayat. 6 peristiwa kerana aku Allah turunkan ayat Al-Quran. Kerana arak merosakkan akal. Orang yang meminum arak akan melakukan maksiat-maksiat yang lain. Sebab itulah arak disebut sebagai ibu segala kejahatan. Sebagai seorang yang beriman, kita mestilah berjaga-jaga dengan fitnah dunia dan fitnah wanita, perangkap. Kerana di dunia ini memang wujud golongan yang jahat yang ingin merosakkan orang-orang yang soleh. Hadis ke-41, kedahsyatan azab neraka dan kenikmatan syurga. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbaghu fi an-nar sabghatan thumma yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rabb wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fi ad-dunya min ahli al-jannah fayusbaghu sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fayaqul la wallahi ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Rawahu Muslim. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan dibawa menghadap seorang lelaki yang paling kaya di dunia dahulu dan dia dari kalangan ahli neraka. Allahu akbar. Dunia orang besar bila timbang nanti dalam riwayat yang lain, bila timbang sayap nyamuk lebih berat. Tak ada nilai di sisi Allah.
Bila ditimbang nanti orang-orang yang hebat di dunia, rupa-rupanya di sisi Allah tak ada apa-apa. Selepas dicelup sekejap ke dalam neraka, lelaki itu disoal, wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan? Adakah engkau pernah menikmati kesenangan di dunia dulu? Biasa jadi kaya, biasa dihormati. Lelaki itu berkata, demi Allah, wahai Tuhanku, saya sama sekali tidak pernah merasai kesenangan. Dia lupa habis. Masuk neraka, jadi otak ni hilang memori. Dunia dulu kaya, lupa kekayaan. Pasal sakitnya neraka itu. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang kita kena minta lindung daripada neraka. Nabi ajak kita lepas maghrib baca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku daripada neraka. 7 kali. Neraka ada 7. Lepas malam subuh pun jangan tinggal. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma tu ya Allah. Ajirni tu selamatkan aku. Minan nar, daripada neraka. Baca subuh-subuh. 7 kali baca. Maghrib 7. Subuh 7. Kalau kita mati maghrib belah malam ke belah pagi ke, kita minta Allah selamat. Kutibalaka jiwarun minan nar. Ditulis untukmu pelepasan daripada neraka. Lipat jari baca 7 kali. Minta ke-7 neraka tu kita tak mau. 7 neraka. Boleh sebut tak nama 7 neraka? Hafal ke tak? Nama-nama neraka ni ada Jim, Jahim, Jahannam. Kan? Lagi ada apa lagi? Ada Hawiyah. Jahim, Jahannam, Hawiyah. Ada Sin. Sin 2 juga. Sa'ir, Saqar. Sa'ir, Saqar. Tadi tu Hawiyah. Sin ni Sa'ir, Saqar. Lepas itu Laza, Hutamah. Laza, Hutamah. 7 je deh. Kita minta semua ni. Hak 2 jim tu pun kita tak mau. Allahumma ajirni minan nar. Jim pertama Jahannam. Allahumma ajirni minan nar. Ingat jim kedua Jahim. Lepas tu piha pula. Allahumma ajirni minan nar. Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hawiyah. Lepas tu sin. Allahumma ajirni minan nar. Sa'ir. Tak mau. Selamatkan. Allahumma ajirni minan nar. Saqar. Allahumma ajirni minan nar. Laza. Lam laza. Ha hutamah. Allahumma ajirni minan nar. Sambil baca tu sambil hadirkan dalam hati kita. Sa'ir, Saqar, Jahim, Jahannam, Laza, Hutamah, Hawiyah. Ha hutamah. Ha satu lagi. Hawiyah. Hawiyah, hutamah. Ha. Dapat? Jim. Sin. Ha, lam. Ha hutamah. Ha, hawiyah. Lam tu je lain. Lam, laza. Hak lain nombor nak serupa. Jim, Jahim, Jahannam. Sin, Sa'ir, Saqar. Ha, hawiyah. Ha, hutamah. Lam tu je lain sikit. Dia kena susun macam tu baru ingatan kita boleh ingat. 2 jim. Dia pagi. 2 sin. 1 ha, 1 ha, 1 lam. Boleh dapat. Dia cara ingat macam tu. Tuan-tuan cara ingat macam mana tak tahulah. Saya nak ingat macam tu lah. Kena susun bagi elok-elok, bagi comel-comel. Sambil kita baca tu, kita kena hadirkan dalam hati, aku tak mau hak ni. Hak ni pun aku tak mau. 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 Hak ni pun tak mau. Hak ni pun tak mau. 7. Bukan baca sambil lalu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Otak dah teringat ayat tebu. Subuh-subuh mana ada ayat tebu, otak jual lagi. Ada pula baca tentang neraka, dia teringat ayat tebu, teringat hak nu, teringat hak ni. Lama tak makan capati, lah ada capati sedap. Memanglah kita pun manusia teringin kan. Fokus. Ya Allah, selamatkan aku daripada tak mau masuk neraka Jahannam, tak mau masuk neraka Jahim, tak mau masuk neraka Saqar. Saqar. S kedua Sa'ir. Jim ni J pun tak apalah. Jahim. Tapi Jahim. Jahannam. Sa'ir. Saqar. H. Tapi H yang pertama ha besar. Hawiyah. H yang kedua ha kecil. Hutamah. Hak ni L. Laza.
Saya ajak apa yang saya duk buat lah. Baca. Allahumma ajirni minan nar. Tak mau ini. Tak mau semua lah. Tu kena 7 kali. Ada imam baca 3 kali. Kata Syekh saya, Syekh Fahmi Zamzam, kalau baca 3, 4 lagi duk ngangah. Mai, aku nak telan. Baca bagi cukup 7. Subuh 7, maghrib 7. Jangan tinggal. Kalau semayang lain nak baca 3 kali, tak apalah. Dalam satu riwayat, baca 3 kali waktu lapang. Bila waktu lapang, sambil-sambil potong bawang, baca 3 kali. Bila kita baca 3 kali, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Bukan wirid semayang tak, lapang-lapang. Allahumma ajirni minan nar. Kita baca 3 kali macam ni, qalatin nar. Allah bagi neraka cakap. Neraka kata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia daripada neraka. Neraka sendiri doakan kita. Di sambil-sambil lapang, bawa motor ke, bawa kereta ke, duduk saja. Baca Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Duk kemas dapur ke, baca 3 kali. Ada waktu lapang, baca 3 kali. Hak tu riwayat 3 kali. Hak lepas main maghrib, lepas main subuh, yang tu Nabi kata 7. 7 lah, baca 7. Baca dan hadirkan, fokuskan dalam hati. Jim, sin, hish, l, laza. Boleh nak? Harap kita selamatlah di akhirat nanti. Baik, ni orang senang, lupa kesenangan. Kemudian, sikit lagi. Kemudian dibawa pula seorang lelaki yang paling sengsara hidupnya di dunia. Dia ni Allah uji dengan sakit, dengan miskin. Tapi dia bagus. Sembahyang tak tinggal. Walaupun dia sakit, sembahyang tak tinggal. Orang bagus. Dia buat amal soleh yang banyak. Dia sabar dengan ujian. Selepas dicelup, dimasukkan sekejap dalam syurga. Baru masuk sat, bukan lama, baru masuk sat. Allah hantar malaikat suruh tanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau mengalami kesengsaraan hidup ketika di dunia? Adakah engkau pernah melalui kesempitan hidup di dunia dahulu? Dia lupa, dia bukan tipu. Dia kata, lalu lelaki itu kata, demi Allah, tak ingatlah, sama sekali tidak pernah merasai kesengsaraan dan kesempitan hidup. Itu yang kita kata, kenikmatan syurga melupakan kesengsaraan dunia. Kedahsyatan neraka melupakan kesenangan di dunia. Keterangan, marilah kita melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya di dunia ini sebelum kita berpindah ke alam barzakh. Kerana hidup di dunia merupakan peluang dan kesempatan yang amat bermakna. Modal kita dunia ni sat je. Tapi modal yang sikit, kita akan dapat untung syurga. Jadi kita gunalah dunia ini, waktu kita, umur kita yang sikit ini untuk kita dapat kesenangan yang abadi. Biarlah kita susah di dunia, tetapi kita bahagia di akhirat. Yang lebih baik lagi, di dunia kita bahagia, maka kita merancang untuk lebih bahagia lagi di akhirat sana. Kerana orang yang bijak, al-kayyisu tu, selalu merancang masa depannya selepas mati. Dia bukan fikir ni, dia fikir mati nanti. Amat malang bagi mereka yang hidup di dunia ini dengan penuh kenikmatan, kelazatan, keselesaan, kemewahan, kekayaan dan mempunyai pangkat yang hebat, tetapi di akhirat nanti dihumban ke dalam api neraka. Itu yang Nabi kata, akan datang seorang lelaki yang besar, pangkatnya bila ditimbang lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kata Nabi juga, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orangnya tak tinggi, orang kerdil, pendek, kecil saja, tapi betih keringnya yang kecil. Kaki dia kecil, kurih. Betih dia tu saja kalau ditimbang lebih berat daripada bukit Uhud. Jadi Allah tak pandang fizikal kita, pangkat kita di sana. Sana tak ada. Allah pandang iman dan taqwa. Sesungguhnya azab pedih yang disediakan dalam api neraka akan melupakan segala kesenangan yang pernah beliau rasai di dunia dahulu. Semoga Allah memelihara kita dari azab api neraka. Amin. Kemudian tersasul ni, saya pernah riwayatkan dah hadis ni, seorang lelaki yang kehilangan unta, kemudian unta tu dia dapat balik, dia seronok tu lah, ya Allah. Begitulah, bahkan lebih daripada itu, Allah gembira apabila kita bertaubat kepada Allah. Kita buat sembahyang sunat taubat, Allah seronok lah dengan kita. Kita istighfar, Allah seronok lah dengan kita. Jadi kita banyakkan istighfar. Paling pendek, astaghfirullah. Panjang sikit, astaghfirullahalazim. Allah seronok. Allah gembira, farah dengan keseronokan yang layak bagi Allah. Sifat gembira. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Ataupun yang paling baik sekali istighfar ni sayyidul istighfar lah. Sekurang-kurangnya pagi sekali, petang sekali, atau malam sekali. Jangan tinggal. Ini istighfar yang paling baik sekali. Allahumma anta rabbi yang kita duk baca tu. Baca setiap hari. Pastikan hidup kita ni baca 2 kali. Macam ubat lah. Suplemen ni kena ambil ni. Suplemen ni. Makanan tambahan ni kena ambil. Baca sayyidul istighfar pagi, petang. Pagi, petang. Pagi, petang. Kalau period ada haid apa, boleh baca. Ni zikir, dia bukan ayat Quran. Pagi, petang. Pagi, petang. Siang, malam. Siang, malam. Sekurang-kurangnya. Sekali pagi, sekali petang. Kerana Nabi kata ada jaminan syurga untuk kita. Jadi saya tutuplah kitab ni. Petang ni kita baca kitab baru. Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan istighfar. Kita berdoa mudah-mudahan Allah gembira dengan istighfar kita. Lalu dia mengasihi, menunaikan hajat, memakbulkan doa kita, serta memurahkan rezeki kita. Itulah faedah istighfar. Amin. Harap Allah sayang kita, tunai hajat kita, makbul doa kita, murah rezeki kita. Kemudian Allah mudahkan urusan kita. Allah selesaikan kerja buat kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihah, keluarga yang bahagia. Maka lazimkanlah beristighfar banyak-banyak. Guru-guru akan pesan sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Dan juga selawat pun 100 kali. La ilaha illallah pun 100 kali. 3 amalan ni para ulama akan pesan. Ambil masa, cari masa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100. Satu pusingan tasbih. Ambil masa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau panjang lagi bagus. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ambil masa 100 kali ya, 100 kali. Dan berikan masa untuk kita sebut setiap hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling kurang 100 kali. Lebih lagi bagus. Jadi istighfar, selawat, tahlil. Istighfar, selawat, tahlil. Kena buat ni. Kena buat. Baru kita mudah mati nanti. Mati dalam keadaan berselawat. Mati dalam keadaan la ilaha illallah. Mati dalam keadaan Allah mengurniakan maghfirah, keampunannya kepada kita. Pasal kita duk minta astagfirullah, aku minta ampun. Allah kurniakan keampunan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Alhamdulillah habis kitab ni. Saya ijazahkanlah untuk tuan-tuan beramal dan mengajarkan kepada anak-anak sendiri, keluarga dan juga kepada pelajar-pelajar. InsyaAllah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله بنعمته tatimmus salihat. Alhamdulillah bini'matihi, dengan nikmat Allah tatimmus salihat, selesailah kerja buat kita yang baik. Baca kitab ni kita pakat-pakat bersyukurlah dengan menyebut alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Jazakumullah khairan wa iyyakum.
Kami bagi